शुरू करते हाँ। उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग शुरू करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इह सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिलिया है, सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया है। सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आए हुए सारी संगत की तरफों इन्हां सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि बड़ी अच्छी कोशिश है इन्हां दी। और अंदर बेनती भी कर रहे सी कि मालको हाले संगत थोड़ी है, कमेटी के मैंबर थोड़े है, इसलिए कृपा करो। तो इन्हां नूं ये दस्सिया कि जदों शुरुआत हुंदी है ना तो हमेशा हुण तुसीं करोड़ तक पहुंचना होवे तो शुरुआत कित्थों हुंदी है? जवाब दिओ सानूं। जे बंदा कहंदा 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, तो जब भी करोड़ों तक पहुंचना है तो शुरुआत हमेशा कित्थों हुंदी है? 1 तो। और 1 कौन है? ओ एक ओंकार, ओ मालिक, ओ परमात्मा, ओ प्रभु, कहते ना सबका मालिक। और जदों 1 नाल रल जावे तो फिर 1 दे मगर सीफरा किन्नियां लगदियां जानियां बंदे नूं भी पता नहीं लगता, क्योंकि फिर सीफरा लगदियां है तो फिर ही इंसान की वैल्यू कीमत पैंदी है। इसलिए जीवन च पहला 1 दा होना जरूरी है। सो 1 दे बारे समझना है अज असीं कि 1 दा साडे जीवन च की रोल है और 1 तो बिना साडी जिंदगी की है। पर उसनूं समझण वास्ते जाण तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह नाल सानूं ये मौका मिलिया है सत्संग च बैठण दा, सत्संग सुणन दा, सो साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है कि जिन्हां दी वजह नाल अज सानूं ये रहमत ये बख्शिश सत्संग दी मिलण जा रही है, सब तो पहले असीं उन्हां दे वास्ते उस मालिक दे चरनां च, उस परमात्मा प्रभु दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां ते अपनी किरपा, दया, मेहर, रहमत, बख्शिश बनाए रखन। इन्हां दे कंमकार च, रोजी रिज़क च मालिक बरकतां देण और इन्हां नूं ताकत, हिम्मत, हौसला इदां ही दिंदे रहण कि जिद्दां अज सत्संग हो रहे और हर साल ये इसी तरह रल मिल के प्रेम दे नाल सत्संग करवाते रहन और मालिक दीआं रहमतां नूं प्राप्त करते रहन और सानू भी सारिआं नूं इसी तरह सत्संग सुनन दा मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करूँ, क्योंकि हमेशा दसीदा है कि जदों संगत रल के बेनती करती है उहदा बड़ा प्रभाव हुंदा है, असर हुंदा है। और कई वेरां इंसान पूरी कोशिश कर लेंदा है पर गल नहीं बनती, पर सच्चे दिलों निकली हुई एक अरदास, एक दुआ इंसान की जिंदगी नूं बदल के रख दिंदी है। तां ही कहंदे ना बिरथी कदे ना होही जन की अरदास। ये अरदास विच परमात्मा ने एक शक्ति रखी हुई है कि जदों असीं दिलों कुछ मंगते हैं, पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कोई दुआ कहता है, कोई फरियाद कहता है, कोई प्रार्थना कहता है, कोई अरदास, पर गल यह है कि जदों दिलों अपने मालिक नूं याद करके कुछ भी असीं बेनती करते हैं ना तो याद रखो कदी भी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि हुण तुसीं शब्दां दी ताकत नूं समझो थोड़ा जिहा कि अगर एक आदमी तुहाडे मोरे खड़ा है, तुसीं उहनूं गाली दिंदे हो तो की तुहाडी गाली व्यर्थ जाएगी ਜਾਂ उत्ते असर होएगा? जवाब देना सानूं, असर होएगा कि नहीं? तुसीं किसे नूं फर्ज करो कोई सामने खड़ा, तुसीं उहनूं गधा कह दिओ, कुत्ता कह दिओ, बिल्ला कह दिओ, तुहाडा इन्ना कहण दा ही उत्ते असर होना या नहीं? जवाब देना थोड़ा जिहा नाल नाल, क्योंकि फिर पता लगेगा कि तुहाडा ध्यान सत्संग च है। असर होएगा कि नहीं? और जे तुसीं किसी दी तारीफ कर दिओ कि तू कपड़े बड़े सोहणे पाए, अज सोहना बड़ा लगदा आ तेरी चीज़ बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, तो उहदा असर होएगा या नहीं? होएगा ना। हुण जरा सोचो, एक सामने इंसान खड़ा है, असीं उहनूं बुरा बोल दईए उहदा भी असर होके रहिंदा है, असीं चंगा बोल दईए उहदा भी असर होके रहिंदा है। तो जे एक इंसान दे उपर असीं अच्छा बोलदे हां उहदा प्रभाव पैंदा है, बुरा बोलदे हां उहदा प्रभाव पैंदा है। तो जे असीं दिलों अपने रब नूं कोई बेनती करांगे तो उहदा प्रभाव साडे जीवन च क्यों नहीं पैगा? जरा सोच के देखो, क्योंकि जिहड़ी चीज़ दा असर बंदे ते हो सकदा है। हुण बंदा कई बार ही कह दिंदा ना कि पत्थर दिल भी हुंदे है कि लै भी ये बंदा बड़ा पत्थर दिल है, ये बंदा बड़ा बुरा है, पर उन्हां ते भी असर हो जाता है जदों तुसीं कोई शब्द या कोई शब्द बोल दिओ। तो फिर वो परमात्मा तो है ही दरिया दिल, वो तो है ही, इहनूं इदां समझ लो कि वो साडा सब दा पिता है। और जदों बच्चा कुछ दिलों बोलेगा तो यह कदी हो ही नहीं सकता कि पिता उन्होंने पूरा ना करे, उन्होंने मन्ने ना। पर गल कित्थे आ जाती है? गल आ जाती है कि असीं होर सारिआं ते यकीन करते हैं पर अपने पिता ते यानी वो परमात्मा ते वो मालिक ते यकीन करना भुल जाते हैं।
ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰੋ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਡੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਚ ਨਿੰਬੂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਨਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਲਿਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਲੱਗ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਏਸੀ ਪੱਖਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰ ਪਲੱਗ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲਾਵੇ ਔਰ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਬਿਜਲੀ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤਾਰ ਤਾਂ ਲਾ। ਕਮੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਤਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਹਫਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਧੇ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਤਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਵੱਢਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਕਲੀ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੌੜਦਾ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੱਢਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਰਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਜੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਵਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ ਕਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਭੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਾਲਕ ਧਰੁਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਾ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਔਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮਿਲੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪਵੇ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ, ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਣਾਣੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੋਭੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਣਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪਾਠ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਸਵੀਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੋੜ ਜਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਹਾਂ, ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ, ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਅਪਾਹਿਜ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਰਮ ਪੜਦਾ, ਤੇ ਕੋ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਫਕੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਪੁਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਥੋੜੀ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਪ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਫਕੀਰ, ਫਕਰ, ਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਸ, ਸਾਰੀ ਤਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਰਸੇ ਬਾਦਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਜਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਫਲ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਸ ਗੰਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਰਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਜਰੀਏ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਜਰੀਏ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰੰਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜਰੀਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਆਣਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣ ਮੂੰਹ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੰਨਾ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਠਾਸ, ਲੈ ਲਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਧਰੋਂ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਪਲੱਗਾਂ ਪਲੁੱਗਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਂਦਿਆਂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ 440 ਵੋਲਟ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਰੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਪਾਹਿਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਪੂੜੀ ਖੋਲੇਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜਿੰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਹਰਦਮ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ 1, ਇੱਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ 1 2 3, ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਤਾ ਕਿ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ, ਇਹ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨੇ ਗਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ बड़ा प्यारा सूफी फकीर ने, शायर ने एक लिखा है कि जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। वो कहते कई बार ऐसी महंगिया महंगिया दवाइयां, कैप्सूल, गोलियां, इंजैक्शन तक करा के देख लेंदे हैं, पर गल नहीं बनती। पर जदों फकरां फकीरां दी जुबान तो बाग मिल जाता है, बोल मिल जाते हैं, वचन मिल जाते हैं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।
जरा समझना सारिਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਾ ਥਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਯਾਨੀ ਅਕਲ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਬਚਨਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼। ਜੇ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ, ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 4 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਕਿ ਬਣ ਜਾ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਇਨਸਾਨ, 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਰਾਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਿਰਹਾਣਾ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਆਏ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਲਾ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਕੀਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਫਾਕਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਏਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਕੜਿਆ, ਕਲਮ ਕੱਢੀ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਫਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੰਨੇ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 10। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੀ ਹੁਣ 10। ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਫਕੀਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਓ 1 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਲੇਤ, ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣ ਇੱਕ ਮੰਗੇ ਲੱਖ ਦੇਤ। ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਏ ਆ, ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੂੰ 1 ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਖ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਹਾਂ, 1 ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 10 ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੌਕਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ 1 ਦੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ 10 ਦੇ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ 1 ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 100 ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ 1 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਪਹਿਲਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ 1 ਲਿਖ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ 0 ਲਿਖ ਗਿਆ, 10 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 0 ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਕਲਮ ਫੜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ 1 0 ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ 100। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ 0 ਲਾ ਗਿਆ, 10 ਮਿਲਦੇ, ਹੁਣ 100 ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਰਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਰੱਖੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ 100। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, 100 ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਧਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਾਉਣ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੋ 20 ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 20 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲੂ। ਹੁਣ 20 ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਹਿਜ਼ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਭਾਈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦੇ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖਰਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਕਰਾਂ, ਪੁੰਨ ਕਰਾਂ, ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੁਣ 100 ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 1 ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਲ ਚਲੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਇਦਾਂ ਖਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਅਚਾਨਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਾ 4-4 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ? ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ, ਭੁੱਖਨੰਗੀ ਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਨੌਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਨੌਕਰਾਂ ਮੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 2 ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ 10 ਦੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ 100 ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬਾ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ, ਚਾਹੇ 10,000 ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ 10,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬਾ 10,000 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ 30,000 ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ, 50,000 ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ। 50,000 ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, 50,000 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ, 0 ਸੀ 1 ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 0 ਸੀ 0 ਸੀ 1 ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਂ 2 ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ 10 ਦੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ 100 ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਮੋੜ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲੈ ਲਾ ਆਪਣਾ 1, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 1 ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਅਗਰ 1 ਗਿਆ ਤਾਂ 99 ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲੈ ਲਾ ਆਪਣਾ 1। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ
ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੋੜਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 99 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂੜੀ ਖੋਲੀ, ਜ਼ੀਰੋ, ਨਿਕਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ 2 ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਕਾ ਅੱਗਿਓਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਏਕਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਹੋਣ, 10 ਹੋਣ, 20 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਰਾਂ 10 ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਚਾਹੇ 100 ਲਿਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਦੀਆਂ 100 ਸਿਫਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਸੀ, ਇਹ ਏਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਏਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਏਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਗਲਤੀ ਉਸ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਫਰਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਏਕਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਏਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਕਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਯਾਨੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਥਾਲ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਖਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਤਿਮਾ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਸ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਫਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਕਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ
ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿਫਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੋ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਏਕ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਏਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜੜ ਫੜ ਲਈ, ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇੜ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਸਿਫਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਸਿਫਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਏਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦਊਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ, ਲਾਲ, ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਕੀ, ਪੀਲਾ ਕਰੇ, ਲਾਲ ਕਰੇ, ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਾਲੇ ਪੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੋਣ? ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਣ ਦੇਗਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ।